کہ یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو، خداوند آپ کو برکت دے۔ میرا نام ہے سنیل شاہد اور میں اپنے یوٹیوب پر جو مسیحی پرے آفیشیل ہے اس پہ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں۔ خدا کا خادم پاسٹر خالد ایم ناز جن کی ویڈیو میں اپلوڈ کرتا ہوں، آپ اس کو دیکھیں، سنیں اور خداوند سے برکت پائیں اور کثرت سے برکت پائیں۔ خداوند آپ کو اور زیادہ برکت دے اور اس کو دیکھ کے شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل آئکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کی سپورٹ ہمیں ٹاپک ہے، اور جو ٹاپک ہے وہ ہے راست باز کی دعا۔ راست باز کی دعا آج کا مضمون یعقوب کا خط مقدس کلام میں سے یعقوب کا خط ہے۔ نکالیے میرے ساتھ یعقوب کا عام خط اور اس کا 5واں باب اور اس کی 16ویں آیت مقدسہ۔ یعقوب کا عام خط 5واں باب چیپٹر 5 ورس 16، 16ویں آیت بڑی مشہور آیت ہے۔ آؤ کلام خدا میں سے تلاوت کریں۔ خدا کے کلام مقدس میں یوں رقم ہے، پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ مقدس کلام کے پڑھے، سنے، سمجھے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت سب کہیں آمین۔ ایک دوسرے کے لیے دعا کرو، ایک دوسرے کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو تاکہ تم شفا پاؤ۔ یہ ساری باتیں اس آیت کے اندر موجود ہیں۔ جو تھیم، جو موضوع، پیغام آج ہمارے سامنے ہے وہ راست باز کی دعا۔ لیکن اس سے پہلے چند ایک باتیں میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور اس آیت کی روشنی میں سیکھیں۔ پہلی بات، ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے اور ایک دوسرے کے سامنے اپنی کمزوری اور کمیوں کا اقرار کرنا ہے۔ ایک دوسرے کو ہم نے الزام نہیں دینا، ہم دعا کی بجائے ایک دوسرے پر الزام دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس جگہ پر جو مقدسین کو، ایمانداروں کو پیغام دیا گیا ہے کہ بس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو۔ میں اس موقع پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایک دوسرے کے سامنے نہیں کر سکتے اقرار، یہ ہے پرابلم کہ ہم ہمیشہ کچھ بھی ایسا کرتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہے تو پھر چھپاتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو تو نہیں بتا سکتے لیکن ہم خدا کو تو بتا سکتے ہیں۔ خدا کے سامنے تو اقرار کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ چلے ہم ایک دوسرے کے سامنے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرتے۔ کئی ہیں آج بھی دلیر ہیں، بڑے من کے صاف اور سچے ہیں، وہ اقرار کرتے ہیں کہ مجھ میں یہ کمی ہے، دعا کرو۔ لیکن کئی بڑے، چلیں جو بھی ہے ہم اس طرف نہیں جاتے، لیکن اقرار کرنا بہت ضروری ہے۔ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب، لیکن جو اس کا اقرار کر کے اس کو ترک کرتے اس پر رحمت ہوگی۔ ایک دوسرے کو الزام نہ دیں، الزام تراشی، ایکوزیشن، اور شفا پاؤ۔ اب یہ شفا محدود شفا نہیں ہے۔ جنہیں بائبل نے سیکھی ہونا تو جسمانی شفا کی گل کرنی ہے، لیکن جس نے بائبل سیکھی ہے وہ کہے گا اس کے بڑے وسیع معنی ہے۔ شفا آپ کو صرف جسمانی ہی نہیں چاہیے بلکہ آپ کو روحانی شفا کی بھی ضرورت ہے۔ آپ کے رشتوں کو بھی شفا کی ضرورت ہے۔ آپ کے رشتے بیمار ہو چکے ہیں،
جیسے بیوی شوہر کو کہتی ہے میں تو صرف مجبورن تیرے نہ رہن نہیں ہے. دسو یہ کیڑا رشتہ ہے جڑا مجبوری نہ رہن دے ہو. دنیا کا سب سے پہلا اور خوبصورت رشتہ بیوی اور شوہر کا رشتہ ہے, اور سب سے قدیم اور مضبوط رشتہ اور روئے زمین پر جو سب سے پہلا رشتہ انسانوں کے درمیان قائم ہوا ہے وہ بیوی اور شوہر کا ہے. باقی سارے رشتے اس کے بعد آئے ہیں. شفا پاؤ. شفا صرف بدنی نہیں ہے, شفا آپ کے جو اس جگہ پر جو متن ہے یونانی متن, اس میں شفا سے مراد آپ کی لائف کے جتنے ایریاز ہیں ان کو شفا کی ضرورت ہے. جو گریک کانٹیکسٹ ہے اس میں اس کے بڑے وسیع معنی ہیں کہ آپ کو ہیلنگ سوچوں کی بھی چاہیے, آپ کے خیالات, امیجنیشن, تصورات بھی پاک ہوں, آپ کی گفتگو بھی پاک ہو. آپ کی گفتگو کو شفا کی ضرورت ہے, آپ کے الفاظ کو, آپ کے فنانس پر, آپ کے بچوں پر, آپ کے رشتوں پر, آپ کی لائف کے تمام, آپ کا بزنس, ہر ایریے میں آپ کو ہیلنگ کی ضرورت ہے. اس لیے راست باز کی دعا سے یہ کام ہوتا ہے. یعنی جسمانی شفا, جذباتی شفا, روحانی شفا, مالی شفا, خاندانی شفا, رشتوں کے لیے ہیلنگ کی ضرورت ہے کہ آپ کے رشتے شفا پائیں. راست باز کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. سوال ہے کہ کون سی دعا جسے خدا رد نہیں کرتا؟ کون سی دعا؟ سوال کریں اپنے آپ سے, کون سی دعا جسے خدا رد؟ وہ صرف راست باز کی دعا ہے, دوسریاں نہیں. کئی کہندے نے ہے تے بڑا وڈا گنہگار ہاں پر رب میری سن لیندا ہے. ایو نہ لیے گل, گنہگار کو وہ پیار کرتا ہے لیکن گناہ سے خدا نفرت کرتا ہے. راست باز کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. سوال ہے کون سی دعا جسے خداوند رد نہیں کرتا؟ اور وہ راست باز کی دعا ہے جسے خدا رد نہیں کرتا. بائبل کی ہسٹری ہمارے سامنے ہے. بڑی بڑی عظیم ہستیاں, مقدسین, بائبل کے جو سورما تھے, ان کی جب ہسٹری پڑھیں تو وہ خدا کے حضور جب شفاعت کرتے تھے تو خدا یہ کہتا تھا میں تمہاری خاطر ان کو معاف کر رہا ہوں, کیونکہ خدا راست باز کی دعا کو رد نہیں کرتا. راست باز کی دعا کی پوائنٹ دعا بھی ہے اور راست باز بھی ہے. یہ دو باتیں. کئی نری دعائی کر دے یا راست باز نہیں ہے گے ہو. یہ کی ورڈ ہے جو آج کے میسج میں ہے. دعا بھی ہے, راست بازی بھی ہے. یہ نہیں کہ صرف دعا ہی ہے. کئی دعا بڑی کر دینا لیکن تسی انہوں نے عام زندگی چ ویکھو, انہوں دی نارمل لائف دیکھو, انتہائی نامناسب اور غیر مناسب رویے اور طور طریقے. دعا بڑی کر دینا, روزہ بھی رکھ دینا, لیکن آپ ان کو عام زندگی میں دیکھیں آپ یقین ہی نہیں کریں گے یہ دعا گو شخص ہے. جو کی ورڈ ہے یہاں پر وہ یہ ہے دعا بھی ہے اور راست بازی بھی ہے. صرف دعا سے بات نہیں بنے گی, راست باز کی دعا کا ذکر ہوا ہے. ہلیلویا. کس کا ذکر ہوا ہے؟ راست باز کا. صرف دعا ہی نہیں بلکہ راست بازی بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے, آپ کئی کئی گھنٹے دعا کرتے ہیں, آپ پریئر واریر ہیں, آپ دعا گو شخصیت ہیں. وی ریسپیکٹ یو, ہم آپ کو آنر کرتے ہیں. لیکن اس سے اگلی بات
सिर्फ दुआ से बात नहीं बनेगी, आपकी जिंदगी में रास्ती का होना, रासबाज होना उससे भी बढ़कर है। यानी आपके फल, आपका चाल चलन, आपका तर्ज जिंदगी, आपकी गुफ्तगू, आपका उठना बैठना, यह भी दुरुस्त होना चाहिए। मरकजी बात दुआ भी है, रासबाजी भी है और जवाब भी है। कब होगा? जब दुआ के साथ साथ रास्ती होगी तो दुआ का जवाब भी होगा। उस दुआ को खुदा रद्द नहीं करता, वरना तो टक्करां सारा ही मार आंदा है ना। वेले दी नमाज ते कवेले दियां टक्करां, कई वेले दियां टक्करां मारन दे ने, कई कवेले दियां मारन दे ने, लेकिन हासिल कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि सिर्फ दुआ है, रास्तबाजी नहीं है। लेकिन यहां पर लिखा है रास्तबाज की दुआ, यानी दुआ भी है और रास्तबाज भी है। ओदी जिंदगी भी ओदी दुआ नाल मिलती जुलती है, इको जही है। ये है रास्तबाज की दुआ, इसको खुदा रद्द नहीं करेगा, इसका जवाब आएगा। गॉड विल आंसर यू, खुदा आपको इसका जवाब देगा। अगला पॉइंट, प्रेयर इज अ लाइफ लाइन। दुआ हमारी रूहानी लाइफ लाइन है। पिछले दिनों हम अमेरिका में थे, तो मैं और एस्टर, हमारे एक दोस्त है, उनके पास प्राइवेट बोट थी। तो उन्होंने हमसे सवाल किया कि आप स्विमिंग कर लेते हैं, आप पानी में तैर लेते हैं? तो असी चिट्टा जवाब देता भी कोई नहीं, सानू तो मावां डर दियां टब च नहीं बिठांदियां, तो इन्होंने सानू समुंदर च या झीलों च किवें सानू इन्होंने नवाल देना। बचपन च वो तो बचपन तो डर ला देंगे है ना बच्चे का। मुझे याद है लॉस एंजलिस में एक दफ़ा था मैं, तो एक बूढ़ी माँ, शायद तोता पोता होएगा उदा, गहरे समंदर में 300 फीट गहराई, अपने वो मोटरसाइकिल जी जड़ी होंदी जो घुमाते ने जड़ी समंदर च, उन्होंने मोटर लगी तो स्पीडा ना, तो पीछे बच्चे के बाजू बांधे हुए हैं और पानी पर उसे उसका खौफ दूर कर रही थी। मैं हैरान हो रहा था। इस तरह वो अपने बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। और पिछले दिनों भी मैं सीख रहा था कि आप वो काम करें जिस काम से आपको खौफ आता है। इस तरह उस खौफ को आप दूर कर सकते हैं करने से। जो चीज आपको डराती है उसको करें, बार बार करें, आपके अंदर से खौफ चला जाएगा, आपके अंदर से खौफ चला जाएगा। उन्होंने हमें जो लाइफ लाइन जैकेट्स होती हैं वो उन्होंने हमें पहना दी, ताकि खुदा न खास्ता हादसे की सूरत में हम फ्लोटिंग कर सके, पानी के ऊपर तैर सके। तो दुआ जो है ये रूहानी लाइफ लाइन है आपके। यानी वो शख्स जिंदा होता है, क्या होता है? ते दुआ ना करने वाला मरिया हुंदा है। ये बहुते रूहानी मुर्दे ही आ जेड़े दुआ नहीं करते, जेड़े तुहानू कदी कदी साल च एक अद्धी बार गिरजे च नजर आ जान, वो स्पिरिचुअल डेड्स हैं, वो रूहानी मुर्दे हैं। क्योंकि दुआ आपकी लाइफ लाइन है। दुआ गो शख्स जिंदा शख्स है, क्योंकि उसके दिल की धड़कन जारी है, हार्ट बीट चल रही है। दुआ हार्ट बीट है, लाइफ चल रही है, जिंदगी चल रही है। ताकत मौजूद है क्योंकि जिंदगी मौजूद है। दुआ गो शख्स ताकतवर शख्स होता है, कमजोर नहीं होता। जे तुसी दुआ करना ले हो तो अपने आप को कमजोर ना समझा करो, क्योंकि ये सीक्रेट है आपके पास।
आपका रूहानी हथियार है जो आसमान और जमीन को हिला देती है। लफ्जी दुआ नहीं, खोखली दुआ नहीं, रस्मी दुआ नहीं, बल्कि वो जो रूह से मामूर होकर दुआ की जाती है वो दुआ है। खोखली दुआएं नहीं, रस्मी दुआएं नहीं, क्योंकि ये लाइफ लाइन है, ये जिंदगी की जमानत है, गारंटी है आपके पास। दुआ गो शख्स जिंदा शख्स है और दुआ न करने वाला मुर्दा है। ऊपर ऊपर से, कितो कितो ऊपर ऊपर से। झूठा कहां से करता है? जुबान से। भूखा कहां से करता है? और सच्चा कहां से करता है? दिल से करता है। हालेलुया, क्योंकि वो जिंदा है। दुआ को शख्स जिंदा शख्स है। वो मर्द भी हो सकता है, वो औरत भी हो सकती है, क्योंकि वो दुआ को है। अब रासपास कौन है? रासपास कौन है? नेकियां करने वाला। कई दिखावे दियां नेकियां बड़ियां करते ने ते विखा विखा के करते ने, विखा विखा के दिखावा, ज़ाहरीपन, बल्ले बल्ले, ढोल बजाना, नरसिंगा बजवाना, तख्ती लाई जाए, फैमिली का नाम लिया जाए। अफसोस ऐसे लोगों पर, वो अजर सिर्फ ज़मीन पर चाहते हैं, आदमियों से चाहते हैं। अगर ये काम आप पोशीदगी में करें तो आपको अजर आसमान पर मिलेगा, आसमानी बाप से मिलेगा। रासपास कौन है? रासपास कौन है? नेकियां करने वाला, सवाब कमाने वाला, या अपनी रासबाजी पर फख्र करने वाला। दो आदमी हैकल में जाते हैं, पता है आपको? एक अपने आप पर जिसकी तवज्जो है कि मैं बड़ी शै हूं, और दूसरा जो खुदा पर नजर करता है। जड़ा अपने आप से खुद भी नींदा शिकार है, वो खुदा के ज़ूर मकबूल नहीं हुआ। जो उस पर नजर कर रहा था वो मकबूल हुआ है। रासपास कौन है? दूसरा कुरंथियों 5वां बाब 21वीं आयत। जी, रासपास कौन है? आओ देखें खुदा के कलाम में से रासपास कौन है। जो गुनाह से वाकिफ ना था, जो गुनाह से वाकिफ ना था। यीशु की बात हो रही, वो लाखता था। इंसानी हिस्ट्री में यीशु के अलावा ये एजाज किसी और के पास नहीं है। ये खूबी मेरे यीशु के पास है। जो गुनाह से वाकिफ ना था, उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, फिर ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाए। ए वे गल, जेड़ी रास्तबाजी तानू यीशु मसीह ते ईमान लियान नाल मिली है, मुफ्त मिली है, वो च ताड़ा कोई किरदार नहींगा, ताड़ी कोई खूबी नहीं, ताड़ी कोई लियाकत नहीं। वो रासबाजी जिन्हों मिली है वो ही रासबाज है। सवाल था कि रासबाज कौन है? रासबाज वो है जिसने खुदा यीशु को कबूल किया। कबूल करने से बाप के साथ उसका रिश्ता जुड़ गया और अब वो उस रिश्ते में जुड़ा हुआ है, वो रासबाज है। ते खुदा केदी दुआ सुनता है? रासबाज की दुआ सुनता है। ज़बूर 66-18वीं आयत नोट कर लें, बाद में पढ़िएगा। लिखा है, अगर मैं बदी को दिल में रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता। जरा भी बुराई, बुरी सोच, दूसरों का नुकसान साड़ियां दुआवां का जवाब रुक जाता है। असी तो एवं बड़का मारते फिरते हैं ना, मैं बड़ी शै हाँ, ताड़ियां छोटिया छोटिया गलतियां की वजह तो ताड़ी दुआ रुक सकती। अगर मैं बदी को दिल में रखता तो खुदा मेरी
اگر وہ کہتا میں دل میں برائی رکھتا، ٹھان لیتا، سوچتا، تو خدا میری سنتا ہی نہ. کیونکہ خدا راست بازوں کی سنتا ہے. خدا گنہگار کو تو پیار کرتا ہے مگر گناہ سے اسے نفرت ہے. وہ کسی بھی سنر کو لیتا ہے اور اس کو سینٹ بنا دیتا ہے. یہ یسوع کے کفارے کی قدرت ہے. ہاللیلویا. یہ اس کے کفارے کی قدرت ہے کہ وہ ہمارے اسٹیٹس کو بدل دیتا ہے. اب راست باز کی دعا سے ہوتا کیا کیا ہے؟ ہاللیلویا. لکھا ہے بہت کچھ ہو سکتا ہے. کیا لکھا ہے؟ بہت کچھ. یہ جو خدا کا بہت کچھ ہے نا، یہ ہمارا سب کچھ ہے. ہاللیلویا. راست باز کی دعا سے کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور جو ہمارا خدا کا بہت کچھ ہے، ہمارا سب کچھ ہے. ہمارا سب کچھ ہے. اس سے مراد عظیم اور بڑے بڑے کام، سپر نیچرل، مفوقل فطرت. یہ نہیں بھی نکے نکے کام ہوندے نے دعا نال. کئی لوگ یہ سوچتے ہیں اس طرح کہ شاید دعا سے تو چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، بڑی بڑی نہیں. کینسر، سرطان یا ہیپاٹائٹس یا دل کی بیماری یا اندھا پن یا مفلوج یا فالج یا گردوں کی بیماری یا جگر کی بیماری، یہ نہیں ٹھیک ہوں گی. ٹھیک ہے، ہم جدید سائنس میڈیکل کے عجیب اور بڑے کاموں کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں. یہ بھی خدا کی حکمت ہے. میں نے پینسلین کے بارے میں بتایا تھا نا آپ کو کہ کیمیں بڑی ہیں. سنا تھا؟ کس کس نے سنا؟ سارے نے. چلو پھر سنا دینا. میڈیکل کی ایجادات جو ہیں وہ بھی ہمارے خدا کی قدرت ہے. جس شخص نے یہ پینسلین ایجاد کی تھی، یہ حادثاتی طور پر ایجاد ہوئی تھی. جب اسے ایوارڈ دیا گیا تو اس نے پھر یہ بات وہاں پر ذکر کی کہ یہ میرے خدا کا کام ہے، میری کوئی خوبی نہیں. وہ کہتا میں نے اپنی لیبارٹری میں کچھ محلول اکٹھے کیے ہوئے تھے اور وہاں پر میں کام کر رہا تھا اور اوپر چھت سے پھپوندی جو ہے وہ نیچے گری، کائی جو لگی ہوئی تھی. تو جیسے ہی وہ اس بال میں گری جہاں پر وہ محلول تھا، مرکب تھا، کیمیکلز تھے، تو وہاں پر طوفان برپا ہو گیا. تو کہتے میں حیران ہوا کہ یہ کیا ہوا. تو پھر کہتے کہ اس کا تجربہ کیا گیا تو پھر پینسلین کا جو انجیکشن ہے دنیا میں ایجاد ہو گیا. پہلے لوگوں کے زخموں کا علاج کیا جاتا تھا، ان کا گوشت جل جاتا تھا، ہڈیاں جل جاتی تھی. جب سے پینسلین ایجاد ہوئی ہے اب دنیا میں لوگ اسی کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ اس سے سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے، انسان صحت پا جاتا ہے. پھر وہاں پر اس نے کہا کہ میں دنیا کو فری یہ دوں گا پینسلین. اگر سائنس میں بڑے بڑے کارنامے ہوئے ہیں تو وہ بھی ہمارے خدا کی قدرت ہے. ہاللیلویا. یہ خدا کے عجیب اور بڑے کام ہیں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. راست باز کی دعا سے کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ بہت کچھ. سے مراد عظیم اور بڑے بڑے کام، بڑے بڑے کام، سپر نیچرل کام جو انسان کی نظر میں ناممکن نظر آتے ہیں، وہ بھی ہو سکتے ہیں. آپ کا ایمان ہے؟ آگے اگلی آیت دیکھیں تو وہاں پر ایک بڑی زبردست شخصیت کا ذکر ہے. 17 آیت پڑھیں جی. ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان بائبل میں حیران کن شخصیت. ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا. اس نے بڑے جوش سے دعا کی کہ مین نمبر سے چنانچہ 3.5 برس تک زمین پر مین نہ برسا. پھر اس نے دعا کی تو آسمان سے پانی برسا اور زمین میں پیداوار ہوئی. ہاللیلویا. واو. ایلیا کا جیسے ذکر آتا ہے تو مجھے تو ایسے جوش آ جاتا ہے. ایسی حیران کن شخصیت ہے.
एलिया हमारा हम तबीयत। रसूल ने इस खत को लिखते हुए इस बात को कोट किया है, रूल कुछ ने लिखवाया है, इल्हाम ने लिखवाया है, कलम बंद करवाया है कि ये लिखा जाए वो हमारे जैसी तबीयत रखने वाला था, कभी खुश कभी ना खुश, कभी बड़ा दिलेर और कभी डर जाता था। ऐसे ही होता है ना हमारे साथ। डर बहुत बड़ा फंदा है इंसान के लिए। इल्हाम ने कलम बंद करवाया है कि यह बताया जाए कि वो हमारा हम तबीयत इंसान था, लेकिन उसने दुआ बड़े जोश के साथ की। और क्या हुआ? आसमान बंद हो गया। 3.5 वर्ष तक मींह नहीं बरसा। उसने वहां पर साबित किया है कि यहोवा खुदा के सिवा कोई और माबूद नहीं है। क्योंकि जो बाल के पुजारी थे वो कहते थे बाल खुशहाली का, बारिश का, तूफानों और आंधियों का देवता है। हमारा बाल मींह बरसाता है, मींह बरसता है, पैदावार होती है, पैदावार होती है, इंसान खुराक खाते हैं। अगर हमारा बाल मींह नहीं बरसाएगा तो लोगों को खाना भी नहीं मिलेगा। तो फिर एलिया ने कहा लो मैं तुहानू दस देना वा कि तुसी इस गलत फहमी जो बाहर आ जाओ, ये मींह मेरे खुदा दी कुदरत ना बरसता है। हालेलुया। उन्हें कहा लो फिर बुलाओ हुण 3.5 साल दे बाल देवता नू कि मींह बरसा के वहावे। खुदा दे नबी ने कहा सी, क्योंकि खुदा रासबाजों की दुआओं को सुनता है, रद्द नहीं करता। 3.5 वर्ष मींह नहीं पिया, मुंह बंद हो गया उनका। यह है खुदा की कुदरत। ऐसा है हमारा खुदा। बाल के पुजारी शर्मिंदा हुए, उन्हें रुसवाई का सामना करना पड़ा जब 3.5 साल तक मींह नहीं बरसा। उन्हें पता चल गया कि यह झूठा दावा है कि बाल मींह बरसाता है। मींह हमारा खुदा यहोवा जो जिंदगी का मंबा है वो बरसाता है। खुशहाली उसकी तरफ से है। प्रॉस्पेरिटी का मंबा खुदा कादिर मुतलक है। उससे जुड़े रहें, वो आपको सरफराज करेगा, वो आपके खेतों में पैदावार करेगा, वो आपकी जॉब और बिजनेस को बहाल और बरकत देगा, वो चीज़ों को इंक्रीज करेगा आपकी लाइफ में। और फिर बाल के पुजारियों को पता चल गया कि बाल खुदा नहीं है, बाल खुशहाली का मंबा नहीं है। फिर आपको पता है उसने आग भी नाजिल की थी। किसने? एलिया ने। एलिया ने दुआ की थी और आसमान से आग नाजिल हुई थी। ये रासबाज की दुआ है जिससे अजीब और बड़े बड़े काम होते हैं। एलिया एक रासबाज था। अब हम देखें अब ज्यादा रासबाजों की दुआ से क्या होता है। एक कहते हैं ना भी कल्ला रासबाज, तो फिर उसके बाद है ज्यादा रासबाज। अमाल 12वें बाब की 5वीं आयत से पढ़े। एलिया एक रासबाज की दुआ, फिर एक से ज्यादा रासबाजों की दुआ। अमाल 12वें बाब की 5वीं आयत से पढ़ेंगे, 12-5। पस कैद खाना में तो पतरस की निगरानी हो रही यानी थी। पतरस पर सिक्योरिटी टाइट की हुई सी। उन्होंने कहा कि भी ये किते भाजी ना जाए। निगरानी हो रही थी, उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। तो वहां पर कलाम में क्या लिखा है? पस जेल में, पस कैद खाना में तो पतरस की निगरानी हो रही थी। पतरस की निगरानी हो रही थी। मगर कलीसिया उसके लिए बदिलो जान खुदा से दुआ कर रही थी। और जब हेरोदेस उसे पेश करने को था, तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के दरमियान सोता था। और पहरे वाले दरवाजा पर कैद खाना की निगरानी कर रहे थे। रुक जाए यहाँ पर, कितनी सख्त सिक्योरिटी थी। पतरस को की डर सी? हैरानी दी गल नहीं, की डर सी? वो कड़ा
ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗੈਂਗ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜਨ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। इसका मतलब दुनिया, हुकूमतें, लोग, ताकतें हमेशा खुदा की कुदरत को समझते हैं कि उसकी कुदरत सुपरनैचुरल है, उसकी कुदरत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसे यीशु मसीह जब मसलूब हुए, दफन हुए, तो यीशु की कब्र पर भी ऐसे ही पैरा बिठा दिया था। वो कादा डर सी, वो जानते थे कि यीशु मसीह ने अजीब और बड़े बड़े काम किए हैं। दुनिया ईमानदारों की रूहानी ताकत को समझती है किसी न किसी जगह पर कि ये कुछ वड्डा ही कर जाते ने, अजीब ही कर जाते ने।